الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إنك لا تحب المعرس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم رحمكم الله. سووا صفوفكم رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلي فرض المغرب 3 ركعات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجتي ربنا. الله أكبر. فهو في السماء. يا رب. واسع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تغفر لنا وانصرنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اقضي هوائجنا واشف مرضانا واقضي ديوننا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم. اللهم إنا نسألك بمعاقد العزم من أرشك ومن ظهر الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة أن تقضي حاجاتنا يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Abuya Dr. Haji Raji Hashim LC Spil Hum, yang kami hormati, hadir juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Wiyatno SP, Sahibul Hajat, Sahibul Bait yang saat ini dalam video virtual bersama kita, Bapak Wakil Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam. Yang kami hormati juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati juga hadir di sini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, juga Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Rais Surya NU Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Pak Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Kepala OPD, pimpinan Ormas Islam Lembaga Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir pada kesempatan hari ini,
kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga nanti salat isya di rumah jabatan sekretariat provinsi Kalimantan Tengah yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah serta karunia-Nya sehingga di malam yang penuh keberkahan ini kita sama-sama hadir bersilaturahim di rumah jabatan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah bersama tamu mulia, tamu kehormatan kita Buya Dr. Haji Raji Hashim, pimpinan ataupun pengasuh Ribat Nuraniyah Ciputat, Tangerang, Banten, Indonesia. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau sampai kita saat ini hingga akhir zaman nanti. Sebelum melangkah jauh ke acara berikutnya, kita sama-sama buka acara silaturahim dengan mengucap Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Tengah kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Katma Dirun MM, kami persilakan. Izin Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan Al-Mukarram Buya Dr. Raji Hashim, yang sama-sama kita cintai, kita hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Khairil Anwar, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Tengah, yang kita cintai dan kita banggakan juga Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin Halim, Rois Suryah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, yang kita cintai dan kita hormati, kita banggakan Profesor Dr. Ahmad Syar'i, mana sih Din? Ketua Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ulamanya dulu nih, umaranya belakangan. Ya, Bu ya, ulamanya dulu. Kemudian yang kita cintai dan kita banggakan Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama, kan? Itu Dinda Dr. Muhammad Wahyudi Ebdirun, yang kita cintai, kita banggakan Ustadz Mustain Haitami. Nah, ini Ketua Basnas Kalimantan Tengah, yang kita cintai, kita hormati dan kita banggakan juga Pak Kiai Haji Wahid Taha, Ketua PHBI Kalimantan Tengah. Ini harus lengkap nih kalau Kiai, jangan ada yang tinggal. Ketuaan. Kemudian yang kita cintai, kita banggakan juga, ya kan, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Insan, Al-Ustadz Al-Hadz Harmain, yang juga adalah Ketua KPU Kalimantan Tengah. Mana lagi? Belum, itu marah belum. Ini ulama dulu. Nah. Kemudian yang kita hormati, kita cintai, siapa lagi? Ustadz-ustadz, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita, ketua Ormas, ketua OKAPI yang hadir pada malam hari ini. Dan yang kita hormati, kita banggakan juga, ini baru ke umara kita, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Wiyatno, kemudian Pak Kakanwil, Bapak Dr. Nur Fahmi, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Dr. Andes Haji Nur Yakin, MSI, dan hadirin sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puji dan syukur jangan selalu kita lupakan untuk selalu kita sampaikan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita seberataan bisa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun berkumpul di rumah jabatan sekretaris daerah pada malam hari ini. Selawat dan salam mari kita selalu haturkan kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ahli keluarga, ahli sahabat dan pengikut setia ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, kegiatan kita malam hari ini adalah dalam rangka silaturahim antara kita dengan Abuya yang alhamdulillah hadir di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Semoga dengan silaturahmi ini akan membawakan keberkahan yang sangat banyak, membawa manfaat yang banyak untuk umat Islam di Kalimantan Tengah khususnya. Kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Buya, menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang sangat luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau menyempatkan waktu untuk silaturahmi berkunjung di bumi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya untuk bisa bersama-sama kita. Semoga kehadiran beliau ini berkelanjutan, nanti kita programkan dari pihak BI Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa lebih banyak kita menimba ilmu dari beliau. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Buya Ar-Raji apabila dalam pelayanan kami terdapat hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang berkenan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya nanti kita bersama-sama setelah sholat Isya berjamaah, kita akan bersama-sama menuju Masjid Darussalam untuk mengikuti kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila ada waktu nanti kita akan mendengarkan sambil ngobrol-ngobrol santai pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh Buya Ar-Raji nanti. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatian kita semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita sama-sama dengarkan dengan saksama sambutan Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Bapak PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Nurul Haji Nur Yakin MSI. Dengan hormat waktu kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Abuya Ar-Raji Hasim yang kami hormati dan banggakan serta seluruh hadirin yang bisa hadir di Rujab Sekda. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung, tetapi kegiatan ini wajib kami laksanakan. Karena apa? Pada suatu hari setelah sholat subuh, Ketua MUI dan pengurus Masjid Raya Darussalam datang ke Rujab Sekda untuk membicarakan kedatangan Abuya. Saya langsung menyambut baik, harus kita laksanakan. Sehingga kegiatan pada malam ini, walaupun kami tidak hadir secara fisik, tetapi ini merupakan komitmen atau janji kami terhadap pengurus MUI dan pengurus Masjid Raya Darussalam yang telah hadir ke tempat kami. Yang pertama. Yang kedua, kami berterima kasih Abuya bisa hadir dan kami mohon memberikan pencerahan walaupun sedikit. Mudah-mudahan Rujab Sekda itu menjadi rujab yang berkah gitu, terhadap Kalimantan Tengah. Kami sudah mendengar apa yang sering disampaikan berguru hanya lewat YouTube.
masalah Nur Muhammad, masalah ruh yang tidak bisa pada saat dikubur gitu kan. Saat dikubur nanti ruhnya nih kemana? Kalau jasadnya mungkin sudah masuk di dalam tanah, tetapi ruhnya nih kemana? Ini harus kembali. Aduh, saya Ustadz setelah Abuya itu setelah mendengar ceramah itu, saya ini mesti pulang kemana? Saya kurang paham. Tadi juga disampaikan, saya buka ini ada mandi taubat, bagaimana cara mengaktifkan Nur Muhammad, semuanya bagus-bagus sekali. Saya ingin berguru, makanya pada malam ini saya sampaikan, saya daulatkan, saya ingin diangkat jadi muridnya Abuya Ar-Raji Hasim, baik itu secara fisik maupun secara ruhaniyah. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih. Mudah-mudahan berkah kita semuanya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Pak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah di tempat sedang posisi beliau isolasi mandiri. Mudah-mudahan kita doakan segera pulih dan segera bisa kembali beraktivitas bersama kita. Dan kita yang di sini pun senantiasa diberikan keselamatan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang mendera ini. Sekali kita doakan dan jamaah sekalian yang berbahagia, kita nantikan tausiah dari beliau kata Pak Sekda tadi, meskipun sedikit, yang penting ada pencerahan yang dalam untuk batin kita, untuk kehidupan kita, terutama tadi kemana kita bulik ujar Pak Sekda tadi kan. Baiklah, kita tunggu-tunggu, sudah kita sampaikan tadi, kita nantikan, kita mohonkan perkenan tausiah dari Abuya Dr. Haji Ar-Raji Hasyim LC M. Hum. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'i al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para kiai, para ulama, baik dari NU ataupun Muhammadiyah, ya, ilmu tentang ma'rifat itu sudah ada sebelum NU dan Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah lebih awal, NU kemudian muncul, ilmu ma'rifat jauh lebih awal. Maka dalam bab ini kita nggak boleh bawa merek ya. Dulu Abuya Hamka juga berbicara tentang Nur Muhammad. Di bukunya Lembaga Hidup dia menyinggung sedikit, meskipun tidak mendalam karena kita nggak tahu beliau sejak kapan ngomong itu. Begitu juga Pak Sekda, saya ini orang biasa, nggak pantas jadi guru. Tapi kalau mau jadi murid dalam bab keilmuan, jangankan Pak Sekda, ya, mahasiswa saja saya terima ya kan. Apalagi terima kasih, Abuya. Diterima Pak Sekda ya. Terima kasih. Cakep tuh, Ainul Yaqin, Nurul Yaqin. Wah tuh sumbernya Ain. Ain tidak akan dapat memandang kalau tidak ada nur. Mata kita punya, tapi kalau nggak ada nur, nggak bisa, gelap. Jadi walaupun para kiai ini matanya tajam, tapi kalau nggak ada listrik, cahaya, nggak bisa lihat. Kali ini Pak Sekda tugasnya begitu ya, ngasih cahaya. Ya, barakallahu fikum ya, semoga Allah berkahi. Kemana ruh kita kalau pulang? Kalau kita merantau, pulangnya kemana? Kampung. Kampung kita di mana? Ya. Kampung kita di mana? Kampung ini kan bahasa Arabnya dar. Dar dari kata dara yaduru dauran. Dauratan, berputar, kembali. Itu dari kata dar. Ya. Jadi mau berputar kemana lagi? Harus jelas. Biar nanti nggak salah putar. Ini bukan reinkarnasi, jadi beda reinkarnasi dengan tanazul tawarus. Ketika Nabi bersandar dengan satu kayu pelepah kurma, lalu
Ada orang-orang dari Rum masuk Islam, punya kemampuan buat mebel, dibuatkanlah mihrab, dibuatkanlah mimbar. Nabi pindah duduk ke atas mimbar. Nyandarnya sekarang sudah ada sandaran khususnya. Terdengarlah suara tangis seperti anak kecil merindu, atau seperti gadis merindu. Yang dia rindui, mana yang tadi bersandar kepadanya. Ya, yang tadi masih bersandar kepadanya kok udah nggak ada. Akhirnya Nabi turun, Nabi usap-usap itu kayu. Nabi ajak ngomong, tuh berarti ada ruh nggak di situ? Ada ruh di situ, Pak. Jadi benda-benda ini ada ruh, kita mau maksiat di mana coba? Ya. Apa kata Nabi? Kamu pilih bersamaku di dunia, bersamaku gitu aja ya, menjadi sandaranku atau masuk surga. Karena si ruhnya ini tidak punya akal, dia jawabnya surga, dia udah capek jadi kayu. Tapi kalau dia punya akal, dia akan bilang, aku ingin jadi sandaranmu wahai Rasulullah. Itulah kurang cerdasnya si kayu ya. Ya. Maka orang-orang yang hari ini hidupnya seperti tumbuhan, cuma makan, minum, tumbuh, nggak tahu jalan pulang. Ketika alam ini berputar, ruhnya tidak kembali ke jasad. Tidak akan dikasih jasad baru. Dikasih jasadnya jasad pohon nanti. Ini bukan reinkarnasi Pak ya, ini berbeda dari reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak ada akhiratnya. Kalau ini, ketika Allah, jadi kenapa kita tawaf 7 kali? Karena satu kali kiamat 7 kali putaran dunia. 1 kali kiamat, nah ini kita nggak tahu sudah berapa kali kiamat di dunia ini. Yang dulu di masa sebelumnya, dia hidup dengan karakter hewan, ketika dia mati, ruhnya mau pulang dengan tabiatnya. Maka tabiatnya karena neraka surga belum dipersilakan masuk, maka dia masuk ke dalam tubuh hewan. Nah, maka reinkarnasi itu awalnya ajarannya hampir benar, bukan benar ya, hampir benar. Enggak benernya kapan? Ketika mereka mengatakan tidak ada akhirat. Maka ulama kita kemudian memfatwakan tanasuh itu ajaran batil. Karena nanti enggak ada kebangkitan. Yang ada namanya tawarus. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ya, tawarus. Maka saya nyebutnya pewaris. Dulu di zaman Nabi Daud, tadi kita cerita di Masjid Amanah, yang suaranya bagus, membuat alam berhenti, itu Nabi Daud. Ketika Nabi Muhammad muncul, itu selevel sahabat. Ibadahnya enggak setinggi Nabi, tapi kemakrifatan umat Nabi Muhammad ini hampir setara dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah makna hadis, ulama'u ummati ya, ka'anbiya'i Bani Israel. Hadis ini banyak ulama berusaha mendhaifkannya karena dia maknanya benar. Ulama umatku setara makrifatnya seperti para nabi. Maksudnya apa? Ulama itu pewaris para nabi. Cuma tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka pangkatnya cuma ulama. Ulama itu ya wali, Pak. Kan ada yang beda-bedain ulama sama wali. Ulama dunia ilmunya dari kitab. Ulama akhirat ilmunya dari ruh. Itu aja bedanya. Kita ini kalau mau ngajar hasil bacaan kitab atau hasil perenungan kolbu. Itu hasilnya beda Pak. Kalau baca kitab, ya kuatan mana kita baca buku dah. Ya, bisa debat jadinya. Tapi kalau dari ruh, dari kolbu, Bapak nggak bisa debat. Cuma nanya aja, kok bisa ya? Kok ada penjelasan begini? Bengong aja jadinya. Mau ditolak, nggak ada cara nolaknya. Nah itu kalau ilmu hasil perenungan. Ya. Disitulah Nabi Musa bertekuk lutut kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Musa kurang alim apa Pak? Sampai waktu ditanya, adakah yang lebih alim ahal fi ahad a'lam minka? Adakah yang lebih alim darimu? Dia bilang nggak ada. Itu Nabi Musa ngomong. Ya beliau-beliau ini kan jago baca kitab nih Pak. Ya.
Bener ya Pak Kiai? Ngangguk-ngangguk, bener. Itu bisa dihilangin Pak, stroke hilang ilmunya. Atau dibikin masalah dikit, hilang ilmunya. Bikin ya konflik di rumahnya, hilang Pak, nggak bisa konsen kalau ngajar. Coba. Tapi kalau yang dari ruh, mau kayak gimana konflik yang dihadapi, kedamaian di hatinya nggak bisa ditebus, nggak bisa diganggu. Ya. Nah, ini yang harus kita cari. Imam Ghazali dulu hanya sampai kepada pembahasan, dan ini yang bisa saya bagi malam ini. Karena saya nggak boleh juga membuka lebih dari yang dibuka ulama-ulama terdahulu. Ya boleh yang dibuka saya urai gitu aja. Ya, kalau membuka yang baru nanti ada masanya Pak. Ya 3, 4, 5 tahun lagi lah. Ada halakahnya. Karena kita ini di dalam diri kita ada energi tabiat tumbuhan yang tumbuh, ada tabiat hewan. Hewan ini kan terbagi dua. Satu, hewan ternak, kerjanya makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, tidur. Itulah perputaran hidupnya, daurnya, darurnya dunianya, hewannya begitu. Yang kedua, hewan buas. Buas ini dia enggak hanya sekedar makan. Dia ingin berkuasa. Dia ingin berpengaruh, eksistensi, viral kalau bahasa Ustadz. Ustadz sekarang kan juga banyak yang viral Pak. Dan mendewa-dewakan viral. Ya, kasihan itu kita ngeliat orang begitu. Emang enak viral ya? Gak enak. Gak enak masyhur itu. Kecuali dimasyhurkan Allah. Gak enak tersembunyi kecuali disembunyikan Allah. Kita mensembunyi-sembunyi sendiri gak bisa. Kita mau masyhur-masyhur sendiri gak bisa. Kita mau naik-naikin rating gak bisa. Allah yang naikin. Ya, intan surullah yang suruh. Ya, kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Jadi usaha kita apa? Inilah misi Imam Ghazali, kita nulis Kimia Usaada. Inti kebahagiaan ketika ruh berpulang. Bagaimana cara ruh pulang? Ini torikoh pertama aja. Bebaskan ruh dari penjara tabiat hewan binatang, hewan buas. Ada satu lagi yang berbahaya. Tabiat syaitaniyah. 3 itu aja tugas kita. Maka mau di dunia pesantren, dunia kampus, dunia kerja, sama kita Pak. Jangan dikira di pesantren itu orang suci semua. Ini beliau ngerti lah. Ada kiai korupsi, ada. Ya, korupsi dan yayasan ada Pak. Ada sesama ustadz saling bersaing, saling hasad dan iri dengki. Banyak. Enggak usah jauh-jauh MTQ aja orang nggak ngomongin Quran. Orang ngomongin hadiah, yang sebenarnya menang tuh saya, bukan dia. Itu aja omongannya. Enggak Allah yang dibicarakan. Yang dibicarakan cuan. Ya. Jadi di kolbunya enggak ada Quran. Quran cuma sampai ke lisannya. Jadi kita udah berbuih ngomong ini kelompok khawarij. Yang berbicara begitu enggak sadar dia juga masuk ke sana. Ya. Apalagi ya, para pendakwah ini kan ujiannya emang berat Pak ujiannya, lebih berat dari Pak Sekda. Ya. Pak Sekda udah kebayang apa ujiannya. Oh kalau kiai-kiai ini dari 7 arah, yang paling bahaya arah dirinya. Ya. Jadi kita ini musuh kita yang di sini yang paling gawat. Nafsiyah, inna a'daika mamaina janbaik. Musuh terhebatmu bukan setan, bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan lawan politik, bukan teman-teman sama bekerja, tapi musuhmu adalah dirimu sendiri. Ya. Mampu membebaskan diri dari nafsiyah hewani, nafsiyah syaitani, maka ruhnya sudah siap jalan pulang. Baru jalan pulang doang. Belum ketemu jalannya, GPS harus kasih dulu. Ya. Ya minimal dia bebas dulu dari ini. Peta jalan pulang itu ada pada ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Dan yang memegang jalannya itu
kalau dulu di zaman sahabat yaitu Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman itu yang disebut di hadis ismuhu ismi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Jangan debat-debat ala kampus lagi. Saya juga orang kampus, Pak. Ya. Oh, Al-Mahdi itu konsep, Dajjal itu konsep. Loh, kalau ada konsep, ada yang konsep dong. Dajjal itu sistem. Kalau ada sistem, ada yang buat sistem dong. Yang buat sistem itu yang Dajjal yang kita maksud. Mana ada sistem, nggak ada orang yang buatnya. So ilmiah, tapi meninggalkan subjektivitas dan objektivitas yang hakiki. Jadi dia subjektif doang, tapi nggak objektif. Udah jelas hadisnya mutawatir. Ya. Kesalahan Syekh Shaltut jangan diulang di zaman ini. Syekh Shaltut kan bilang nggak ada Dajjal, nggak ada Mahdi, nggak ada Isa. Itu fatal untuk seorang ulama di Al-Azhar. Ya. Kita nggak usah ulangi Pak hadis sahih semua. Ya. Al-Mahdi itu gelar bukan nama. Al-Mahdi orang yang di-guidance oleh Allah. Kalau kembali ke surat Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apakah yang disebut Al-Mahdi? Orang yang kolbunya di-guidance terus sama Allah. Nah, kita kolbu kita di-guidance Allah atau ro'yu. Kita pakai akal ini atau akal kolbu, itu beda. Ini namanya akal nafsiyah. Yang di kepala ini. Kalau yang di dalam dada ini namanya akal kolbiyah. Itu beda Pak. Makanya di Quran itu lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka berakal. Akal itu kan aktivitas mengikat. Menangkap sesuatu. Menangkapnya dengan nafsiyah, rasio, atau menangkapnya dengan zauq rasa. Itu beda. Ya. Ya, para kiai lebih paham lah itu ya. Dan ilmu ini nggak ada di kampus, bahkan di pesantren aja nggak ada. Adanya cuma di zawiyah zikir. Maka tidak ada esensinya orang-orang kampus debat ini sampai dia datang kepada orang di zawiyah zikir. Ya. Jadi kiai-kiai zauq dan rasio. Ya itu cuma bahas data doang. Ya, orang Muhammadiyah debat sama orang NU masalah zauq, yang nggak nyambung, bukan wilayahnya. Ya, ini nggak nyambung. Ya. Itulah lucunya ntar. Nah, terakhir, jadi dulu pernah terjadi diskusi hebat. Ya. Guru saya diundang, guru saya nggak dokter Pak, S2-nya nggak selesai. Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Amsir Al-Batawi. Nggak pernah nyantri, tapi bahasa Arabnya lebih jago dari orang yang tamatan Kairom sih. Ya. Itu murid-muridnya sendiri yang LC itu cerita, oh nih guru gua lebih alim dari gua. Diundanglah diskusi mengenai kerohanian sufi yang ada di kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini punya kitab paling canggih. Ajarannya Abah Guru Sekumpul, Abah Guru siapa di sini? Guru Hasil ya. Itu kan sono kiblat semua. Ya, tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang profesor membahas, itu membulet, Pak. Saya sendiri bingung, kadang Ibnu Arabi ini begini, kadang Ibnu Arabi begini. Hasil membaca kitab. Jadi dia bingung dengan hasil bacaannya. Kok bisa Ibnu Arabi begini ya? Kok bisa begitu? Apalagi dia membaca referensi barat. Kata orang barat, Martin Link bilang, Ibnu Arabi ini orangnya nggak konsisten gitu. Tapi ketika yang ngomong Kiai Haji Saifuddin Amsir, oh itu hasilnya ngalir. Karena dia berbicara dari kolbunya. Nggak ada yang salah. Makomat itu bukanlah inkonsistensi. Makom itu kan kita pindah-pindah terus Pak. Itu bukan inkonsistensi, itu justru konsisten untuk terus bergerak. Jadi ma'rifat tuh nggak boleh diem. Ma'rifat tuh jalan terus, berkembang terus. Kalau dia diem di satu tempat, dia nggak berkembang. Ya, sepakat nggak? Kampus, organisasi, kantor, kalau diem di satu kondisi yang kita sebut zona aman, berkembang nggak dia? Sama, ma'rifat juga begitu. Statis. Maka ma'rifat yang dibuka Ibnu Arabi abad ke-7 Hijriah dengan sekarang abad 15 Hijriah, itu harus direvisi juga, bahkan dikembangkan ulang. Berani Pak? Harus berani.
tapi harus ngelewatin yang dia lewatin dulu. Ya, kita nih orang kampus nih Pak Prof ya, nggak bisa nguji kalau nggak pernah S1, S2, S3 ya. Beliau nggak boleh ngajar kalau nggak dapat niden. Sama dalam bab kerohanian, jangan komentar bab rohani kalau nggak dapat ijazahnya, kira-kira gitu. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Dua orang, satu doktor, pusing baca kitab, satu seorang sufi. Sufi pelaku, jadi dia cerita apa yang dia lakukan. Yang ini dia cerita apa yang dia baca, kan beda. Nah, ini sebagai contoh aja, maka seumuran Bapak Ibu ini, saya juga termasuk, nggak ada namanya kata tua muda dalam rohani. Dalam rohani itu tua muda tergantung seberapa faham kita terhadap kemakrifatan mengenal Allah. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengenalku, bukan menyembah. Karena nyembah bahasa Indonesia itu bisa berarti hormat. Bahasa Melayu lama, jadi terjemahan yang sekarang itu terjemahannya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ya, masih yang lama itu Pak. Beliau sendiri memberikan tawaran terjemahan lain, kenapa kita nggak pakai? Ya budun, bukan menyembah, bukan sekedar sujud ruku. Ini salah paham orang di situ. Sehingga banyaklah orang sujud ruku stres ketika pandemi. Bolak-balik haji umroh kemarin. Turunin dikit jabatannya stres, ya kan? Ada nggak orang begitu? Ada. Ya. Dan saya yakin Pak Sekda nggak akan kaget nanti kalau diturunin nggak apa-apa gitu. Karena sudah mulai ainul yakin kan. Dan saran saya seumuran kita ini Bapak, ya Bapak kan lebih tua dari saya semua secara biologis. Harus mulai jadi praktisi rohani. Apapun aliran kelompoknya tinggalkan itu. Allah itu berbicara dimensi rohani hampir 90% di Quran. 90% Pak, bukan sepertiga, 90%. Fatihah, coba lihat Fatihah. Fatihah itu semuanya, bahkan saya boleh sebut 101 itu isinya dimensi rohani semua. Jadi kalau orang nanya, mana tasawuf di Quran? Lah itu bismillah, itu rohani semua. Sampai waladhdallin. Bahkan amin itu sendiri, coba Bapak lihat agama sebelah kan ada yang ngomong om, ya kan? Kita kalau baca amin gimana? Amin. Bapak kalau bacanya benar Pak, merinding. Karena itu bukan huruf bumi, itu huruf sana. Alam langit sana yang membaca om gitu. Jadi ketika Nabi naik ke alam yang dimensi yang berbeda, Nabi mendengar malaikat kerjaannya cuma mengaminkan. Itu malaikat di langit kedua dan keempat. Jadi kerjaan malaikat ini, kalau ada orang doa di bumi, doanya pakai sholawat dan hatinya tawajuh kepada Allah, itu malaikat di langit kedua, amin. Amin, jadi zikir cuma amin doang. Nyampe di agama sebelah, tinggal om. Nah, maka saya meyakini, dulu semua agama bersumber dari sumber yang sama. Tapi karena sudah masuk subjektivitas manusia, ya berubah seperti yang kita lihat hari ini. Nah, ini kacamata ontologis namanya Pak kalau di kampus ya. Istilahnya macam-macam lah, bikin pusing. Saya rasa cukup. Jadi kalau kita mau ke Bali, bebaskan diri dari tabiat hewani, tabiat syaitani. Insya Allah ruh kita akan naik terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu Pak Sekda ya, semoga cepat sembuh. Wajahnya kayaknya udah mulai sembuh sih ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kembali untuk Abu Ya mimpin doa penutup pada malam hari ini. Doa selamat. Mohonkan doa Abu Ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Limpahkanlah kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma balligh salatan wa salamana ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang maha menyampaikan salawat
sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jika kami yang mengirimkan tentu tidaklah sampai. Namun jika Engkau yang menyampaikan tentulah usul segera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqis salati ala nabi faj'alna minal wasilin al mausulin. Ya Allah, dengan keberkahan salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, maka jadikan kami orang yang wusul, yang sadar akan kehadiratmu, sadar akan mengenalmu, sadar akan kehinaan kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, kami ini setiap hari, setiap saat, setiap detik, mata ini banyak dosa, telinga ini banyak maksiat, lisan ini banyak mengatakan yang tidak benar, kalbu pun menyimpan penyakit-penyakit yang dalam. Namun Engkau ya Allah, Ghaffarur Rahim, Maha Pengampun. Meskipun dosa kami membumbung ke langit, ampunanmu lebih luas daripada langit dan bumi. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, tutuplah semua dosa-dosa kami. Ampunilah semua maksiat kami. Wa zayyinna bi jamalik, maka hiasilah kami dengan keindahan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jazakallah, terima kasih kami ucapkan kepada yang mulia Buya Dr. Haji Ar-Raji Hashim yang telah menyampaikan, meskipun singkat ilmu yang disampaikannya, namun serasanya kurang, masih satu malam pun mungkin suntuk, masih kurang terkait apa yang beliau bahas pada malam hari ini. Semoga senantiasa apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi hasanah keilmuan bagi kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk sama-sama menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Terima kasih sekali lagi ya Buya atas segala pencerahan ilmunya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Sekda yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian pada acara malam hari ini, dan akan kita lanjutkan dengan sama-sama sholat isya berjamaah, dengan dilanjutkan juga dengan nanti makan malam yang disediakan oleh Pak Sekda beserta keluarga di Rujab Sekda ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Akhir kata mari kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sholat isya berjamaah di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istau wa'tadilu sawu sufufakum rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت السلام وأنت السلام وعليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ولكنا كما تدار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء عنه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده السماء وهو العلي العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر
كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. اللهم يا غفار اغفر لنا وللحاضرين اغفر لنا وللمصلين واغفر لنا ولكل حاضر وحاضرة واغفر لنا ولكل مسلم ومسلمة في برك وبحرك يا غفار يا غفور يا رحيم. اللهم أفرغنا برحمتك اللهم أغرقنا في بحر أحديتك اللهم أفننا في محبتك وارزقنا حبك وحب من يحبك أو ارزقنا حبك وحب من يحبك وارزقنا حبك وحب من يحبك واجعل لنا الأعمال التي تبلغنا إلى حبك. اللهم بحق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فتقبل جميع عبادتنا وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نور يا من هو نور على نور نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. استجب دعواتنا بالسر الفاتحة وحق الفاتحة. اللهم استجب دعواتنا بالسر الصلوات على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Setelah sholat sunat ba'diyah isya ini dipersilakan kepada jamaah untuk menikmati kudapan ataupun konsumsi yang telah disediakan oleh Pak Sekda serta keluarga.